ॐ ॐ ॐ ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Valmiki Ramayana session. We are in Balakanda, completed 46 sargas. We'll start with 47 today. If we keep a good speed, we can finish even the 48. So total shlokas will be 55. So hopefully, anyway, 47 chapter we will, sarga we will finish 22 verses, but the next is 33 verses. So let's see if we can target it and complete it. Okay. So volunteers, please hands. Once we put the sankalpana, then yeah, in the mind it something changes. Okay. Lalitama. Saptachatvarimsha Sarga, in that what is going to happen, Vishwamitra tells Sri Rama on how the very site of the grove where Diti practiced her austerities and Vishala, son of Ikshvaku, built the city of Vishala. And Sumati, the contemporary ruler of Vishala, receives Vishwamitra and his party as his distinguished guests. So we are seeing some of that kind of the story. We are going ahead directly. Let's start. Saptadhatu krite garbhe सप्तधातु कृते गर्भे दितिः परमदुःखिता दितिः परमदुःखिता सहस्राक्षं दुराधर्षम् सहस्राक्षं दुराधर्षम् वाक्यं सानुनया ब्रवीत्। वाक्यं सानुनया ब्रवीत्। सप्तधातु कृते गर्भे दितिः परमदुःखिता सहस्राक्षं दुराधर्षम् वाक्यं सानुनया ब्रवीत्। Sore afflicted on her fetus, having been split into 7 batches of 7 each, Diti, for her part, spoke as follows in a conciliatory tone to Indra, the thousand-eyed god, who was difficult to overpower by force. सप्तधातु कृते गर्भे दितिः परमदुःखिता सहस्राक्षं दुराधर्षं वाक्यं सानुनया ब्रवीत् ममापराधाद् गर्भोऽयम्। ममापराधाद् गर्भोऽयम् सप्तधा शकलीकृतः सप्तधा शकलीकृतः नापराधो हि देवेश
नापराधो हि देवेश तवात्र बलसूदन तवात्र बलसूदन ममापराधाद्गर्भोऽयं सप्तधा शकलीकृतः नापराधो हि देवेश तवात्र बलसूदन. This fetus has been split into seven through my fault, O ruler of gods. No blame in this behalf attaches to you, O destroyer of the demon Bala. Bala. ममापराधाद् गर्भोऽयं सप्तधा शकलीकृतः नापराधो हि देवेश तवात्र बलसूदन प्रियन्त्वत्कृता प्रियन्त्वत्कृतमिच्छामि प्रियन्त्वत्कृतमिच्छामि मम गर्भ विपर्यये मम गर्भविपर्यये मरुतां सप्त सप्तानाम् मरुतां सप्त सप्तानाम् स्थानपाला भवन्तु ते स्थानपाला भवन्तु ते प्रियन्त्वत्कृतमिच्छामि मम गर्भविपर्यये मरुतां सप्त सप्तानाम् स्थानपाला भवन्तु ते. I wish to see your attempt at destroying my fetus turn favorable to both of us. Let these 7 into 7 parts, that is 49 parts of my fetus, fill the place of the 7 batches of wind gods, each consisting of 7 and evidently killed in their own conflict with the demons. प्रियन्त्वत्कृतमिच्छामि मम गर्भविपर्यये मरुतां सप्त सप्तानां स्थानपाला bhavantu te. So we say no maruts. That is happening over here. Vataskandha ime sapta वातस्कन्धा इमे सप्त charantu divi putraka चरन्तु दिवि पुत्रक maruta iti vikhyata मारुता इति विख्याता दिव्यरूपा ममात्मजाः. दिव्यरूपा ममात्मजाः. So we should say वा- vikhyataha. Huh? We should add a visarga. I will note it down over there. वातस्कन्धा इमे सप्त चरन्तु दिवि पुत्रक मारुता इति विख्याताः दिव्यरूपा ममात्मजाः. Widely known as the 49 wind gods, Maruts, so called because they were addressed by you in the words Marudaha, do not cry. And assuming ethereal forms, let these 7 into 7 sons of mine move in the aerial region in the form of 7 bells of air, bearing the names Avaha, Pravaha, Samvaha, Udvaha, Vivaha, Parivaha, and Paravaha. Oh dear child. Just mark this and keep. Very beautiful reference. So now we know from where it is coming, huh? The 7 Maruts or 7 into 7, 49 Maruts, and all the details about where they are going to rule, what are the 7 areas. We may not get this reference anywhere else. वातस्कन्धा इमे सप्त चरन्तु दिवि पुत्रक मारुता इति विख्याताः दिव्यरूपा ममात्मजाः ब्रह्मलोकञ्चरत्वेकः ब्रह्मलोकं चरत्वेकः इन्द्रलोकं तथा परः इन्द्रलोकं तथा परः दिव्यवायुरिति ख्यातः दिव्यवायुर्तिख्यातः तृतीयोऽपि महायशाः तृतीयोऽपि महायशाः ब्रह्मलोकं चरत्वेकः इन्द्रलोकं तथा परः दिव्यवायुरितिख्यातः तृतीयोऽपि महायशाः. That one of these batches flow in Brahmaloka, the realm of Brahma, another in the realm of Indra, and a third, known as the celestial air and enjoying great fame, blow in the aerial region.
ब्रह्मलोकं चरत्वेकः इन्द्रलोकं तथा परः दिव्यवायुरिति ख्यातः तृतीयोऽपि महायशाः. Do all the three together. चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ दिशो वै तव शासना दिशो वैस्तव शासनात् सञ्चरिष्यन्ति भद्रन्ते सञ्चरिष्यन्ति भद्रन्ते कालेन हि ममात्मजाः कालेन हि ममात्मजाः त्वत्कृतेनैव नाम्ना वै त्वत्कृतेनैव नाम्ना वै मारुता इति विश्रुताः. मारुता इति विश्रुताः तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा तस्या तद्वचनौ श्रुत्वा सहस्राक्षः पुरन्दरः सहस्राक्षः पुरन्दरः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच प्रा उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यम् इतीदं बलसूदनः इतीदं बलसूदनः सर्वमेतद्यथोक्तं ते यथोक्तं ते भविष्यति न संशयः. भविष्यति न संशयः चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ दिशो वै तव शासनात् सञ्चरिष्यन्ति भद्रन्ते कालेन हि ममजाः त्वत्कृतेनैव नाम्ना वै मारुता इति विश्रुताः तस्यास्तद्वचनौ श्रुत्वा सहस्राक्षः पुरन्दरः उवाच उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यम् इदीदं वलसूदनः सर्वमेतत् यथोक्तं ते भविष्यति न संशयः. Thank you, Lalitama. My other four batches of seven suns each, O jewel among gods, indeed will actually traverse the four quarters from time to time according to your direction. May prosperity attend you. They will henceforth be widely known as the Maruts, according to the very name given by yourself. Hearing her aforesaid appeal, the thousand-eyed Indra and the slayer of the demon Bala made the following reply to Diti with folded hands. All this will come to pass as suggested by you. There is no doubt about it. चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ दिशो वै तव शासनात् सञ्चरिष्यन्ति भद्रन्ते कालेन हि ममात्मजाः त्वत्कृतेनैव नाम्ना वै मारुता इति विश्रुताः तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सहस्राक्षः पुरन्दरः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यम् इतीदं बलसूदनः सर्वमेतद्यथोक्तं ते भविष्यति न संशयः. Nikhilaji, next 8. So we'll do first 4 all together. Vicharisyanti bhadrante विचरिष्यन्ति भद्रन्ते देवरूपास्तवात्मजाः देवरूपास्तवात्मजाः एवन्तौ निश्चयं कृत्वा जीवन्तौ निश्चयं कृत्वा माता पुत्रौ तपोवने माता पुत्रौ तपोवने जग्मतुस्ति जग्मतुस्त्रिदिवं राम जग्मुतस्त्रिविधौ राम विदल त्रिदिव जग्मुतस्त्रिदिवौ राम कृतार्थाविति न श्रुतम् कृतार्थाविति न श्रुतम् एष देशः स काकुत्स्थ एष देशः स काकुत्स्थ महेन्द्राध्युषितः पुरा महेन्द्राद्यु महेन्द्राध्युषितः पुरा द्वितीयत्र तपः सिद्धम् द्वितीयत्र तपः सिद्धाम् द्वितीयत्र तपःसिद्धाम् एवं परिचचार सः
एवं परिचचारसः इक्ष्वाकोऽस्तु नरव्याघ्र इक्ष्वाकोऽस्तु नरव्याघ्र हम्म, पुत्रः परमधार्मिकः पुत्रः परमधार्मिकः अलम्बुयाशम अलम्बुषायामुत्पन्नः अलम्बुषायामुत्पन्नः विशाल इति विश्रुतः विशाल इति विश्रुतः तेन चासीदिह स्थाने तेन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरीकृता विशालेति पुरीकृता विचरिष्यन्ति भद्रन्ते देवरूपास्तवात्मजाः एवन्तौ निश्चयं कृत्वा माता पुत्रौ तपोवने जग्मुस्त्रिदिवो राम कृतार्थाविति न श्रुतम् एष देशः स काकुत्स्थ महेन्द्रायुधिषन् पुरा युधि no युषि महेन्द्रायुधिषः not युधि महेन्द्रा युषि या महेन्द्राद्युषितः पुरा द्वितीयत्र तपःसिद्धाम् एवं परिचचारसः इक्ष्वाकोऽस्तु नरव्याघ्र पुत्रः परमधार्मिकः अलम् अलम्बुषायामुत्पन्नः विशाल इति विश्रुतः तेन चासीदि तेन चासीदिह स्थाने तेन correct चाहीदिह स्थाने no विशालेति first पुरी one was correct तेन चासीदिह स्थाने करेक्ट् तेन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरीकृता Your sons will move about in the form of the wind gods. Having reached an agreement on these lines in the grove intended for austerities, and thus accomplished of purpose, the mother Diti and her stepson Indra both ascended to heaven. O Rama, so have we heard. This is that tract, O scion of Kakutstha, formerly inhabited by the great Indra, where he rendered personal service as aforesaid to Diti, who achieved the end of her austerities. Now Ikshvaku, O tiger among men, had a most pious son, born of Alambusha and widely known by the name Vishala. By him was built on this very site a city named Vishala after his own name. विचरष्यन्ति भद्रन्ते देवरूपास्तवात्मजाः एवन्तौ निश्चयं कृत्वा माता पुत्रौ तपोवने जग्मतुस्त्रिदिवौ राम कृतार्थाविति न श्रुतम् एष देशः स काकुत्स्थ महेन्द्राध्युषितः पुरा द्वितीयत्र तपःसिद्धा एवं परिचचारसः इक्ष्वाकोऽस्तु नरव्याघ्र पुत्रः परमधार्मिकः अलम्बुषायामुत्पन्नः विशाल इति विश्रुतः तेन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरीकृता विशालस्य सुतो राम विशालस्य सुतो राम हेमचन्द्रो महाबलः हेमचन्द्रो महाबलः सुचन्द्र इति विख्यातः सुचन्द्र इति विख्यातः हेमचन्द्रादनन्तरः हेमचन्द्रादनन्तरः विशालस्य सुतो राम हेमचन्द्रो महाबलः सुचन्द्र इति विख्यातः हेमचन्द्रादनन्तरः The mighty son of Vishala, O Rama, was Hemachandra, while Hemachandra's immediate successor was known far and wide by the name of Suchandra. विशालस्य सुतो राम हेमचन्द्रो महाबलः सुचन्द्र इति विख्यातः हेमचन्द्रादनन्तरः सुचन्द्रतनयो राम सुचन्द्रतनयो राम धूम्राश्व इति विश्रुतः धूम्राश्व इति विश्रुतः धूम्राश्वतनयश्चापि धूम्राश्वतनयश्चापि सृञ्जयः समपद्यत सृञ्जयः समपद्यत सुचन्द्रतनयो राम
धूम्राश्व इति विश्रुतः धूम्राश्वतनयश्चापि सृञ्जयः समपद्यत. The son of Suchandra Rama was widely known by the name Dhumrashva, and Srunjaya, son of Dhumrashva, came next. Suchandra Tanayo Rama Dhumrashva iti Vishrutaha Dhumrashva Tanayaschapi Srunjaya Samapabdyata Srunjayasya Sutta Shriman सृञ्जयस्य सुतः श्रीमान् Sah Devah Pratapavan सह देवः प्रतापवान् उषाश्वः सह देवस्य उषाश्वः सह देवस्य पुत्रः परमधार्मिकः पुत्रः परमधार्मिकः सृञ्जयस्य सुतः श्रीमान् सह देवः प्रतापवान् कुशाश्वः सह देवस्य पुत्रः परमधार्मिकः. The glorious and mighty Sahadeva was the son of Srunjaya, and Kushashva was the highly pious son of Sahadeva. Srunjayasya Sutta Shriman Sahadeva Pratapavan Kushashva Sahadevasya Putrah Paramadharmikaha Kushashvasya Mahatejaha उषाश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान् सोमदत्तः प्रतापवान् सोमदत्तस्य पुत्रस्तु सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्स्थ इति विश्रुतः काकुत्स्थ इति विश्रुतः काकुत्स्न काकुत् काकुत् काकुत्स्थ काकुत्स्थ इति विश्रुतः काकुत्स्थ काकुत्स्थ इति विश्रुतः उषाश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान् सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्स्थ इति विश्रुतः. The exceptionally glorious and mighty Somadatta was the son of Kushashva, and the Somadatta son was known far and wide by the name of Kakutstha. Kushashvasya Mahatejaha Somadattah Pratapavan Somadattasya Putrastu Kakutstha iti Vishrutaha. 8 shlokas over. Thank you, Nikhila ji. Lata ji. Next 8 shlokas, six shlokas chapter would finish, but then you would do next chapter's 2 shloka. Okay. Tasya putro mahatejaha तस्य पुत्रो महातेजाः sampratyesha purimimam Because You it began to, yes, rain has begun. The day was sunny, we were appreciating it, I but it know. is raining. Oh. The wind is blowing and it's drizzling. Doesn't You want me matter. to? Did you hear me or shall I repeat? No, I didn't hear. I didn't hear. Then I'll repeat the first line. Tasya putro mahatejaha sampratyesha purimimam Avasat paramaprakhyaha avasat paramaprakhyaha Sumatirnama durjayaha sumatirnama durjayaha tasya putro mahatejaha sampratyesha purimimam avasat paramaprakhyaha sumatirnama durjayaha. His yonder highly glorious and most renowned son, Sumati by name, who is hard to conquer, has a seat of government in this city at present. Tasya putro mahatejaha sampratyesha purimimam avasat paramaprakhyaha sumatirnama durjayaha ikshvakostu prasadena. Ishvakostu prasad. Oh yeah. Ikshvakostu prasadena. Sarve Vaishalika Nrupaha
सर्वे वैशालिका नृपाः दीर्घायुषो महात्मानः दीर्घायुषो महात्मानः वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपाः दीर्घायुषो महात्मानः वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः. By the grace of Ikshvaku, really speaking, all the rulers of Vishala are long-lived, high-souled, powerful, and most pious. Ikshvakostu prasadena sarve vaishalika nrupaha dirghayusho mahatmanaha वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः इहाद्य रजनीमेका इहाद्य रजनीमेकाम् सुखं स्वस्यामहे वयम् सुखं स्वप्स्यामहे वयम् सुखं स्वप्स्यामहे वयम् श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुमर्हसि जनकं द्रष्टुमर्हसि इहाद्य रजनीमेकाम् मुखं स्वप्स्यामहे वयम् श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुमर्हसि. We shall comfortably repose here for this one night. Tomorrow morning, you ought to be able to see Janaka, O jewel among men. Ihadya rajanimekam sukham swapsyamahe vayam shvah prabhate narashreshta janakam drashtumarhasi sumatistu mahatejaha सुमतिस्तु महातेजाः विश्वामित्रमुपागतम् विश्वामित्रमुपागतम् श्रुत्वा नरवरश्रेष्ठः श्रुत्वा नरवरश्रेष्ठः प्रत्यागच्छन् महायशाः प्रत्यागच्छन् महायशाः सुमतिस्तु महातेजाः विश्वामित्रमुपागतम् श्रुत्वा नरवरश्रेष्ठः प्रत्यागच्छन् महायशाः. Hearing of Vishwamitra having arrived, the exceptionally glorious and highly renowned King Sumati, a veritable jewel among the foremost of men, came ahead to receive him. Sumatistu mahatejaha Vishwamitramupaagatam Shrutva naravarashreshtaha Pratyagachan mahayashaha Pujan cha paramang kritva पूजां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः स बान्धवः सोपाध्यायः स बान्धवः प्राञ्जलिः कुशलं पृष्ट्वा प्राञ्जलिः कुशलं पृष्ट्वा विश्वामित्रमथाब्रवीत् पूजां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः स बान्धवः प्राञ्जलिः कुशलं पृष्ट्वा विश्वामित्रमथाब्रवीत्. Nay, offering to him the highest worship with the help of his family priest and kinsmen and inquiring after his welfare, the king forthwith spoke to Vishwamitra with folded hands as follows. पूजां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः स बान्धवः प्राञ्जलिः कुशलं पृष्ट्वा विश्वामित्रमथाब्रवीत् धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे विषयं मुने सम्प्राप्तो दर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो मम धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे विषयं मुने सम्प्राप्तो दर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो मम.
I am blessed and beholden to you, O sage, in that you have visited my territory and come within my sight too. None is more blessed than myself. Om Tat Sat Ityarche Srimad sorry. Om Tat Sat Ityarche Srimad Ramayane ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये वाल्मीकीये बालकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः बालका बालकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तचत्वारिंशत् सर्गः धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे विषयं मुने सम्प्राप्तो दर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो मम ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः हरि ओम् तत्सत्. Let's dive into 48 immediately. So, having stayed overnight at Vishala as an honored guest of Sumati, Sri Rama, accompanied by Vishwamitra and other sages, heads down Mithila, the capital of King Janaka, and on reaching on the way a deserted hermitage and inquiring about it, is told by Vishwamitra how Ahalya, wife of sage Gautama, whose hermitage it was subjected to a curse by her husband. So that's the story now we are going to see. You can do both the verses together. पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्परसमागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यम् व्याजहार महामुनिम् इमौ कुमारौ भद्रन्ते देवतुल्यपराक्रमौ गजसिंहगती वीरौ शार्दूलवृषभोपमौ पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्परसमागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यम् व्याजहार महामुनिम् इमौ कुमारौ भद्रन्ते देवतुल्यपराक्रमौ गजसिंहगती वीरौ शार्दूलवृषभोपमौ. Having inquired after sage's welfare, Sumati, at the end of the dialogue that ensued in the course of their meeting with one another, spoke to the great sage Vishwamitra as follows. May God bless you. These two valiant lads, who are equal to prowess to gods, walk with the gait of the elephant and the lion and look like tiger and a bull, respectively. पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्परसमागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यं व्याजहार महामुनिम् इमौ कुमारौ भद्रन्ते देवतुल्यपराक्रमौ गजसिंहगती वीरौ शार्दूलवृषभोपमौ. सजीव जी. पद्मपत्रविशालाक्षौ खड्गतूणधनुर्धरौ धनुर्धर both does the खड्गतूणधनुर्धरौ correct अश्विनाविवरूपेण समुपस्थितयौवनौ
पद्मपत्रविशालाक्षौ खड्गतूणधनुर्धरौ अश्विनाविवरूपेण समुपस्थितयौवनौ having eyes large as the petals of lotus, and carrying, as they do, on their person a sword, a quiver, and a bow each. They be with the Ashwins, the twin born physicians of God, celebrated for their physical charm, in their comeliness of form, and stand at the threshold of youth. Padmapatra Vishalakshau खड्गतूणधनुर्धरौ अश्विनाविवरूपेण समुपस्थितयौवनौ यदृच्छयैव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ कथं पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने यदृच्छयैव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ कथं पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने. Yea, they look like two gods descended on earth from the celestial plane of their own will. How and what for have they travelled on foot to this place, and whose sons are they, O sage? So even in that previous verse, no, Gajasimha Gati, Shardula Vrishabha Upama, Padmapa. So these attributes just underline and keep. One is of Rama's, one is of Lakshmana in verse number 2. And then Lord's description, just underline and keep. And in the previous chapter also, I forgot to say that whose son is who. On the margin, just write the whole lineage and keep at one glance. So then it will. So take this as a homework to do. In one glance, we should then get no need to then. So we know in this chapter this is there. After some months when we read, no, we have forgotten. We will feel we have never read this. So when we write, then we know yes, it's a proof. We have read this and this is what it is. We'll remember it easily. Otherwise, it's forgotten. Ha. Bhushayanta vimandesham. भूषयन्ताविमन्देशम् चन्द्रसूर्याविमाम्बरम् चन्द्रसूर्याविवाम्बरम् परस्परेण सदृशौ प्रमाणेऽङ्गितचेष्टितैः किमर्थं च नरश्रेष्ठौ सम्प्राप्तौ दुर्गमे पथि वरायुधधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः भूषयन्ताविमन्देशम् चन्द्रसूर्याविवाम्बरम् परस्परेण सदृशौ प्रमाणेऽङ्गितचेष्टितैः किमर्थं च नरश्रेष्ठौ सम्प्राप्तौ दुर्गमे पथि वरायुधधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः. I wish to hear in reality as to wherefore the two heroes, the foremost among men, who are replicas of each other in the size of their body, in the outer expression of their feelings, as well as in the movements of their body, have got on a track so difficult to tread, gracing this land, even as the moon and the sun illumine the sky, and carrying excellent weapons on their person. भूषयन्ताविमन्देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरं परस्परेण सदृशौ प्रमाणेऽङ्गितचेष्टितैः किमर्थं च नरश्रेष्ठौ सम्प्राप्तौ दुर्गमे पथि वरायुधधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथा वृत्तन्यवेदयत् सिद्धाश्रमनिवासञ्च राक्षसानां वधं
राक्षसानां वधं यथा विश्वामित्रवचः श्रुत्वा विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राजा परमविस्मितः राजा परमविस्मितः अतिथि अतिथि परमं प्राप्तौ अतिथि परमं प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ पूजयामास विधिवत् पूजयामास विधिवत् सत्कारार्हौ महाबलौ सत्कारार्हौ महाबलौ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथावृत्तं न्यवेदयत् सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं यथा विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राजा परमविस्मितः अतिथि परमं प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ पूजयामास विधिवत् सत्कारार्थौ पूजयामास विधिवत्. पूजयामास विधिवत् सत्कारार्हौ महाबलौ. So even if we forgot to change the tune in that the third line, when we are ending, we can always change the tune and come back and on the track. Hearing this submission of Sumati, Vishwamitra told him everything as it had actually come about, as also of the sojourn at Siddhashrama and the destruction of the ogress during that period. The king was greatly amazed to hear the narrative of Vishwamitra. Nay, he worshipped with due ceremony the two mighty sons of Dasharatha, who deserved all attentions and had called on him as highly distinguished guests. तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथावृत्तन्यवेदयत् सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं यथा विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राजा परमविस्मितः अतिथि परमं प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ पूजयामास विधिवत् सत्कारार्हौ महाबलौ ततः परमसत्कारम् सुमतेः प्राप्य राघवौ सुमतेः प्राप्य राघवौ उष्य तत्र निशामेकाम् उष्य तत्र निशामेकाम् जग्मतुर्मिथिलान्ततः. जग्मतुर्मिथिलान्ततः. One more. तान् दृष्ट्वा मुनयः सर्वे तान् दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभाम् जनकस्य पुरीं शुभाम् साधु साध्विति शंसन्तः साधु साध्विति शंसन्तः मिथिलां समपूजयन्. मिथिलां समपूजयन्. One more. मिथिलोपवने तत्र मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यम् पुराणं निर्जनं रम्यम् पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम्. पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम्. ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवौ पुष्य तत्र निशामेकां जग्मतुर्मिथिलां ततः तां दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां साधु साध्विति शंसन्तः मिथिलां समपूजयन्. मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम्. Thank you, Sachiv. Having received the warmest hospitality from Sumati, Sri Rama and Lakshmana, the two sons of Raghu, spent one night there at his capital and proceeded from there to Mithila the next day. Beholding that beautiful capital of King Janaka, all the sages forming the party of Vishwamitra greatly admired Mithila, exclaiming, Good, excellent. Seeing there an old and delightful, though desolate, hermitage in a grove on the outskirts of Mithila, Sri Rama, son of Raghu, inquired as follows of Vishwamitra, the foremost of hermits.
ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवौ उष्य तत्र निशामेकाम् जग्मतुर्मिथिलां ततः तान् दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां साधु साध्विति शंसन्तः मिथिलां समपूजयन् मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम् पद्माजी नंबर 12 इदमाश्रमसङ्काशम् इदमाश्रमसङ्काशम् किन्विदं मुनिवर्जितम् किन्विदं मुनिवर्जितम् वेरी गुड श्रोतुमिच्छामि भगवन् श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्व आश्रमः कस्यायं पूर्व आश्रमः हम्म, इदमाश्रमसङ्काशम् किन्विदं मुनिवर्जितम् श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्व आश्रमः What can this place possibly be, which, though looking like a hermitage, is devoid of hermits? I wish to hear, O venerable sir, whose hermitage it has been in the past. Idamashram sankasham kinvidam munivarjitam shrotumichhami bhagavan kasyayam purvashramah तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तम् तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तम् वाक्यं वाक्यविशारदः वाक्यं वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महातेजाः प्रत्युवाच महातेजाः विश्वामित्रो महामुनिः विश्वामित्रो महामुनिः तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महातेजाः विश्वामित्रो महामुनिः Hearing the aforesaid question asked by Sri Rama, the great sage Vishwamitra, who is exceptionally glorious and skilled in speech, replied as follows. Tachritva Raghavenoktam Vakyam Vakya Visharadaha Pratyuvacha Mahatejaha Vishwamitro Mahamunihi Hantate Kathayishyami हन्तते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव शृणु तत्त्वेन राघव यस्यैतदाश्रमपदम् यस्यैतदाश्रमपदम् सप्तङ्कोपान् महात्मनः शब्दङ्कोपान् महात्मनः हन्तते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव यस्यैतदाश्रमपदम् शब्दङ्कोपान् महात्मनः Please listen. I shall tell you in truth, O son of Raghu, to what great soul the site of a past hermitage belonged, and by whose wrath it was subjected to a curse. Hantate kathayishyami shrunutattven राघव यस्यैतदाश्रमपदं सप्तङ्कोपान् महात्मनः गौतमस्य नरश्रेष्ठ गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन् महात्मनः पूर्वमासीन् महात्मनः आश्रमो दिव्यसङ्काशः आश्रमो दिव्यसङ्काशः सुरैरपि सुपूजितः सुरैरपि सुपूजितः सुमो स गौतम चात्र तपातिष्ठत् तो एण्डिङ्ग् स चाततप आतिष्ठत् अहल्या सहितः पुरा अहल्या सहितः पुरा वर्षपूगान्यनेकानि वर्षपूगान्यनेकानि राजपुत्रमहायशः राजपुत्रमहायशः तस्यान्तरं विदित्वा च तस्यान्तरं विदित्वा च
सहस्राक्षश्चीपतिः सहस्राक्षशचीपतिः मुनिवेशधरो भूत्वा मुनिवेशधरो भूत्वा अहल्यामिदमब्रवीत्। अहल्यामिदमब्रवीत्। गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन्महात्मनः आश्रमो दिव्यसङ्काशः सुरैरपि सुपूजितः स चाततप आतिष्ठत् अहल्यासहितः पुरा वर्षपूगान्यनेकानि राजपुत्रमहायशः तस्यान्तरं विदित्वा च सहस्राक्षशचीपतिः मुनिवेशध Short. सह तस्यान्तरं विदित्वा च सहस्राक्षशचीपतिः मुनिवेशधरो भूत्वा अहल्यामिदमब्रवीत्। I was thinking in my mind, you're reading so nicely. That time only you made that. So my only thing on you, you were reading so beautifully. The hermitage, which looked like a heavenly retreat, nay, which was highly honored even by gods, formerly belonged to the high soul sage Gautama, O jewel among men. In this very hermitage, O highly meritorious prince, he practiced austerities with his wife Ahalya for many rounds of years. Coming to know of his absence from the hermitage due to his having gone out for his daily bath, etc., Indra, who is noted for his 1,000 eyes, the spouse of Sachi, appeared in the guise of a sage Gautama and spoke to Ahalya as follows. गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन् महात्मनः आश्रमो दिव्यसङ्काशः सुरैरपि सुपूजितः स चात्र तपातिष्ठत् अहल्या सहितः पुरा वर्षपूगान्यनेकानि राजपुत्रमहायशः तस्यान्तरं विदित्वा च सहस्राक्षशचीपतिः मुनिवेशधरो भूत्वा अहल्यामिदमब्रवीत्. Next three verses. ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते दीर्घ नार्थिनः सुसमाहिते नार्थिनस्तु समाहिते सङ्गमं त्वहमिच्छामि सङ्गमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे त्वया सह सुमध्यमे मुनिवेशं सहस्राक्षम् मुनिवेशं सहस्राक्षम् विज्ञाय रघुनन्दन विज्ञाय रघुनन्दन मतिं चकार दुर्मेधा मतिं चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहला देवराजकुतूहलात् अथाब्रवीत् सुरश्रेष्ठम् अथाब्रवीत् सुरेश्रेष्ठम् सुरश्रेष्ठम् कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ 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 Today is not coming, huh? गच्छ शीघ्रमितः प्रभो. गच्छ शीघ्रमितः प्रभो And one more. आत्मानं माञ्च देदेश आत्मानं माञ्च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात् सर्वथा रक्ष गौतमात् इन्द्रस्तु प्रहसन् वाक्यम् इन्द्रस्तु प्रहसन् वाक्यम् अहल्यामिदमब्रवीत्. ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिनस्तु समाहिते सङ्गमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे मुनिवेशं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनन्दन मतिं चकार दुर्मेधा देवराजकुतूहलात्
अथाब्रवीत् सुरश्रेष्ठ अथाब्रवीत् सुरश्रेष्ठम् कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमतिः प्रभो गच्छ शीघ्रमतः गच्छ शीघ्रमितः प्रभो आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात् इन्द्रस्तु प्रहसन् नु वाक्यम्. इन्द्रस्तु प्रहसन् वाक्यम् अहल्यामिदमब्रवीत्. Excellent. Thank you, Padma Ji. Those hankering after enjoyment, do not wait the time favorable for conception, the 16 nights following menstruation. O highly composed lady, I therefore seek union with you, pretty woman. Even on recognizing him to be Indra, the thousand-eyed god disguised as Gautama, O scion of Raghu, the misguided woman set her heart upon Indra in her eagerness to embrace the ruler of gods. So it's only in Valmiki Ramayana we get this reference that knowing that he is Indra, she decided to unite with him, Ahalya. And that's why that curse came. Because Gautam Rishi was very much highly tapasvi. So he recognized that it was not, she didn't know. She knowingly, and this is Valmiki Ramayan's revelation. In this reference, we don't get anywhere. So she knew it, but it was her Durmedha. It is like that. Knowing he is Indra in Gautama's wish. That is the point. With her inner self gratified through union with Indra, she said to Indra, the foremost of gods, I stand accomplished of my purpose through this meeting with you, O jewel among gods. Pray depart from this place at once, O Lord. Only guard your own self as well as me in every way from the notice of Gautama, O ruler of gods. Thereupon Indra heartily laughed and addressed the following words to Ahalya. ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते सङ्गमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे सुमध्यमा thin waist narrow waist actually मुनिवेशं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनन्दन मतिं चकार दुर्मेधा देवराजकुतूहलात् अथाब्रवीत् सुरश्रेष्ठं कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमा इन्द्रस्तु प्रहसन् वाक्यम् अहल्यामिदमब्रवीत्. So time is up. We'll continue. We have 15 minutes. And then we will see how many verses are remaining. Accordingly, we will borrow the time or we are going to pause. We'll see. As always, we are in that same position again. So, Shroni Parituštosmi. Radha Krishnanji. शुश्रोषि परितुष्टोऽस्मि Shushroni. शुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि So Shroni again is thin-waisted, good pelvis. Gamishyami yatha gatam. गमिष्यामि यथा गतम् Evam sangamya tu tada. एवं सङ्गम्य तु तथा Nishchakramota jatataha. निश्चक्रामोडजात्ततः Taja is the kutiya, hut. Sambhramatvaran Rama. ससम्भ्रमात्स्त्वरन्न राम Shankito Gautamam Prati. शङ्कितो गौतमं प्रति गौतमं सदर्शार्थ गौतमं स ददर्शाथ ददर्शाथ ओके करेक्ट ददर्शाथ प्रविशन्तं महामुनिम् प्रविशन्तं महामुनिम् शुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथा गतम् एवं सङ्गम्य तु तथा
निश्चक्रामोडजात् ततः ससम्भ्रमात्वरन् राम शङ्कितो गौतमं प्रति गौतमं स ददर्शाथ प्रविशन्तं महामुनिम् Highly gratified through this meeting with you, O charming lady, I shall depart, even as I came, unobserved by anyone. Having thus copulated with her, O Rama, he thereupon issued out of the hut with quick steps, of course, from fear of being detected. Apprehensive as he was of meeting Gautama, immediately he saw the great sage Gautama entering the cottage. शुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथा गतम् एवं सङ्गम्य तु तदा निश्चक्रामोटजात्ततः ससम्भ्रमात् वरन् राम शङ्कितो गौतमं प्रति गौतमं च ददर्शाथ प्रविशन्तं महामुनिं देवदानवदुर्धर्षम् तपोबलसमन्वितम् तपोबलसमन्वितम् तीर्थोदकपरिक्लिन्नम् तीर्थोदकपरिक्लिन्नम् दीप्यमानमिवानलम् दीप्यमानमिवानलम् गृहीतसमिधम् तत्र गृहीतसमिदम् तत्र सकुशम् मुनिपुङ्गवम् सकुचं मुनिपुङ्गवम् दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तः दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तः त्रस्तः दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तः त्रस्त is troubled. सुरपतिस्त्रस्तः Correct. विषण्णवदनोऽभवत् विषण्णवदनोऽभवत् देवदानवदुर्दर्शम् तपोबलसमन्वितम् तीर्थोदकपरिक्लिन्नम् दीप्यमानमिवानलम् गृहीतसमिधम् तत्र सकुशम् मुनिपुङ्गवम् दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तः विषण्णवदनोऽभवत् Dismayed to behold there Gautama, the foremost of sages, who was hard to overcome even for gods and demons, equipped as he was with spiritual energy generated by ascesis, drenched with holy water, in which he had just bathed, and blazing like fire, carrying firewood for the sacrificial fire, and blades of kusha grass in his hands, Indra, the ruler of gods, stood with his face downcast. देवदानवदुर्धर्षम् तपोबलसमन्वितम् तीर्थोदकपरिक्लिन्नम् दीप्यमानमिवानलम् गृहीतसमिधम् तत्र सकुशम् मुनिपुङ्गवम् दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तः विषण्णवदनोऽभवत् अथ दृष्ट्वा do the next three अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षम् मुनिवेशधरम् मुनिः मुनिवेशधरम् मुनिः दुर्वृत्तं वृत्तसम्पन्नः दुर्वृत्तं वृत्तसम्पन्नः रोषाद्वचनमब्रवीत् मम रूपं समास्थाय कृतवानसि दुर्मते अकर्तव्यमिदं यस्मात् विफलस्त्वं भविष्यसि गौतमेनैव मुक्तस्य सुरोषेण महात्मना एतदुर्वृषणौ भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात् अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षम् मुनिर्वेषधरम् मुनिः दुर्वृत्तं वृत्तसम्पन्नः रोषाद्वचनमब्रवीत् मम रूपं समास्थाय कृतवानसि दुर्मदे अकर्तव्यमिथय्यस्मात् विफलस्त्वं भविष्यसि
गौतमेनवमुक्तस्य सुरोषेण महात्मना पेददुर्वृषणौ भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्. Seeing Indra, the thousand-eyed god, in his own disguise and guilty of misconduct, the sage, who was perfect in his moral conduct, forthwith spoke in the angry tone as follows: Since you have perpetrated this misdeed, having assumed my disguise, O evil-minded one, you will be shorn of your testicles. The testicles of Indra dropped instantly on the ground, even as he was cursed as aforesaid by the high-souled Gautama, highly incensed as he was. अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं मुनिः दुर्वृत्तं वृत्तसम्पन्नः रोषाद्वचनमब्रवीत् मम रूपं समास्थाय कृतवानसि दुर्मते कर्तव्यमिदं यस्मात् विफलस्त्वं भविष्यसि गौतमेनैव मुक्तस्य सुरोषेण महात्मना पेततुर्वृषणौ भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्. नेक्स्ट 3. तथा शप्त्वा च वै शक्रम् तदा शप्त्वा च वै शक्रम् भार्यामपि च शप्तवान् भार्यामपि च शप्तवान् ह्यवर्षसहस्राणि इह वर्षसहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि बहूनि निवसिष्यसि वातभक्षा निराहारा वादभक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मशायिनी तप्यन्ति भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूतानाम् अदृश्या सर्वभूतानाम् आश्रमेऽस्मिन् वसिष्यसि आश्रमेऽस्मिन् वसिष्यसि तदा त्वेतद्वनं घोरम् यदा त्वेतद्वनं घोरम् रामो दशरथात्मजः रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः आगमिष्यति दुर्दर्शः तदा पूता भविष्यसि तदा पूता भविष्यसि तदा शप्त्वा य- य- तदा शप्त्वा च वैशक्रम् भार्यामपि च शप्तवान् इह वर्षसहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि वादभक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूतानाम् आश्रमेऽस्मिन् वसिष्यसि यदा त्वेतद्वनं घोरं रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यसि. Nay, having imprecated Indra in the foregoing words, he cursed his wife too as follows: You will stay here for many thousands of years without food or drink, living on air alone, and remain lying on ashes full of remorse. You will dwell in this hermitage unperceived by anyone of all created beings. When, however, Sri Rama, son of Dasharatha, who is hard to overcome for anyone, visits this fearful grove, then alone you will be absolved of your sin. तथा शप्त्वा च वै शक्रम् भार्यामपि च शप्तवान् इह वर्षसहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि वातभक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूतानाम् आश्रमेऽस्मिन् वसिष्यसि यदा त्वेतद्वनं घोरं रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यसि तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते तस्यादिथ्येन दुर्वृत्ते लोभमोहविवर्जिता लोभमोहविवर्जिता मत्सकाशं मुदा युक्ता मत्सकाशं मुदा युक्ता स्वं मुदा युक्ता. Yeah, there's no visarga, sir. Yeah, okay. Matsagaram muda yukta. काशं स्वं वपुर्धारयिष्यसि Samvaburdharayishyasi.
एवमुक्त्वा महातेजाः एवमुक्त्वा महातेजाः गौतमो दुष्टचारिणीम् गौतमो दुष्टचारिणीम् इममाश्रममुत्सृज्य इममाश्रममुत्सृज्य सिद्धचारणसेविते सिद्धचारणसेविते हिमवच्छिखरे रम्ये इमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेऽपि महातपाः तपस्तेऽपि महातपाः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डेष्टचत्वारिंशः सर्गः हरि ओम् तत्सत् बालकाण्डेष्टचत्वारिंशः सर्गः हरि ओम् तत्सत् तस्यादित्येन दुर्वृत्ते लोभमोहविवर्जिता तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते मत् लोभमोह Yeah, yeah. तस्यादित्येन दुर्वृत्ते लोभमोहविवर्जिता मत्सङ्काशं मुद्दा युक्ता स्वं वपुर्धारयिष्यसि एवमुक्त्वा महातेजाः गौतमो दुष्टचारिणीम् इममाश्रममुत्सृज्य सिद्धचारणसेविते हिम हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेऽपि महातपाः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डेष्टचत्वारिंशः सर्गः ॐ तत्सत्. Thank you, Radhakrishnan. Thank you. Completely rid of cupidity and infatuation by virtue of hospitality that you will extend to him in the same invisible form. O immoral woman, you will regain your own pristine body and return to my presence full of joy. Having imprecated, as aforesaid, that woman of immoral conduct, the exceptionally glorious sage Gautama left this hermitage, and the great ascetic resumed his austerities on a delightful peak of the Himalayas, frequented by Siddhas and Charanas. Thus ends the canto 48 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Tasyatithyena durvritte lobha moha vivarjita matsakasham muda yukta swam vapurdharayishyasi एवमुक्त्वा महातेजाः गौतमो दुष्टचारिणीम् इममाश्रममुत्सृज्य सिद्धचारणसेविते हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेऽपि महातपाः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डेष्टचत्वारिंशः सर्गः हरि ओम् तत्सत् Shri Sita Ramachandrarpanamastu. We have raced into this chapter and completed just on time. We quickly finished the closing prayers so that daily Gita can start because it's just 9:15 at the moment. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadahya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Krishnarpanam Shri Sita Ramachandrarpanamastu. Krishna has to come, right? Krishna Arpanamastu. Okay, so we asked 47, 48th chapter is done. The homework for the 47th chapter is to write the lineage in the margin on the book with the pencil so that it's there whenever we want to read or refer. We have that. Let's get into daily Gita. Thank you everyone for joining. Any pronunciations, doubts, please do WhatsApp me because we're not able to take it in the class. We are running always.
short of time. Haribo. Thank you everyone for Very joining. good. Thank you. Thank you. Namaste ji. Thank you. Thank you, Varsha ji. Thank you, Sim.